वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच बड़े ही सत्कार सहित संध्या के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। बड़ा भाग प्राप्त होया इन्हां घड़ियां नूं गुरां दी याद सतगुरां दे प्यार विच सफलियां बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक साहिब जिन्हां ने अपनी भावना जाहिर की। काम करना चाहते हैं कोई जयराम जी इस भावना के कदरदान बने। उन्होंने गुरु साहब को पूछा कि हिसाब किताब बारे कुछ जानते हो। गुरु नानक साहब जी ने आख्या भली प्रकार हिसाब किताब लैन देन असीं चंगी तरह जानते हैं। इन्ने वचनों को सुनने तो बाद सुल्तानपुर लोधी का जो नवाब है दौलत खान जयराम जी सतगुरां लैके उन्होंने पास आए ने दसिया काम के चाहवान ने ते उन्होंने गुरु नानक साहब जी का चेहरा वेख प्रभावित हो गए। सतगुरां नूं एक पोशाक भेटा की है अपने वालों उन्हां समयां दा 1000 रुपया मोदी खाना करने वास्ते दिता है। उस माया नूं लेके सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज घर आए ने। भैन जी के घर तो थोड़ी दूरी बिल्कुल सामने उन्हें दुकान खोली है किरत करने वास्ते। हर प्रकार की वस्तु उस दुकान दे विच रखी गई पाई गई। एक कह लो एक तरह की मिनी मार्केट है। सच्चे पातशाह जी आप उस दुकान ते बैठ के हथी कृत करते हैं। इन सारे प्रकरणों को बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण किया है। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियों को एकाग्र चित्त बनाइए। कोई भी जेबा रसना बाजी ना रहे। लवाओ हाजरी अदब सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फानते सितो पल सिता सो गुड़ आद जो चनक जवन को अंबर रखे लाई के। दीन दुनिया दे मालक आप परमेश्वर प्यारे गुरु नानक साहिब जिन्हां ने भैन जी के पिंड सुल्तानपुर लोधी विखे अपनी इच्छा के मुताबिक मोदी खाना खोले। इस मोदी खाने दे विच हर प्रकार की वस्तु है। चावल
दालां छोले, लूण मिर्च मसाला हल्दी, सफेद चीनी उन्हां समयां दी, गुड़, सरों दा तेल, तोड़िया इत्यादि चीज़ां। दूजे पासे जौ, मक्की, बाजरा, ये सारा कुछ सतगुरां ने आप बाजार विचों खरीद के पाए, सरकारी रेटां ते जो प्राप्त होंदा सी। बहुत बड़े पद्धर ते गुरु नानक साहब महाराज ने इस मोदी खाने को खोलिया। भाई बाला जी सतगुरां दे साथी ने, अमृत वेले घरों भोजन छक के आउंदे आ। इस दुकान विच सतगुर आप सुभाएमान हुंदे, परमात्मा जी आप बहिंदे। लोड़वंद, गरीब, अमीर, हर प्रकार का व्यक्ति इस मोदी खाने ते पुजदा है। होत पीर पारी, लेन हर नह पाई वारी, देत पुन सारी ते पर दो खल गणाई कै। गुरु साहब आप इस मोदी खाने ते बैठ के किसी नूं खाली नहीं जाण दिंदे। सवेरे तो भीड़ शुरू हो जाती है लोगों की, शाम का सूरज छिप जाता है, लोड़वंद आउंदे ने, झोलियां भर के घर नूं जाई जांदे आ। कहते जिहड़ा भी कोई लोड़वंद है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, खुश होके जाता है। जब उन्हां दी चाहत वस्तु प्राप्त हो जाती है, इंने खुश होंदे आ, असीसां दिंदे जांदे, सतगुरां दी महिमा करदे जांदे आ। मोदी खाना सुल्तानपुर लोधी की धरती ते खुले है। आप परमेश्वर जी बह के 13-13 बोलते हैं, कदे किसी को नाराज नहीं किया। किसी को माया है ना है, कोई रौला नहीं। माया किसी ने दे देती ठीक है, नहीं किसी तो मंगते नहीं। सवैया या बिद दीख वसीख, आनंदत दंपत संपत पूर भईते। जिस वेले सतगुरां दी महिमा पूरे शहर विच होण लग पई, भी गरीबां दे मसीहे ने, लोड़वंदां दे राखे ने, ते ये गल्लां जदों घरे भी आउण लगियां ते भैण नानकी जी बड़े प्रसन्न चित होए। तकरीबन 15 दिन बतीत होए ने, मोदी खाने च वाह वाह होनी शुरू हो गई। घाटा ही कोई नहीं, हर चीज वधदी जाती है ते दिल भी खुले नाल वरता रहे हैं। गुरु नानक साहब पातशाह आप एक सेवा जान के नमाणा जिहा कार्य कर रहे हैं। भैन जी बड़े खुश होए, अपने पति जयराम नूं आखण लगे, कहंदे वेखो साडे पिता नित झिड़कदे सी, अपने पुत्र नूं नकम्मा तक कह दिंदे सी, अज वेखो उही नानक ने किन्नी सोहनी कार चलाई उन्हां, किन्ना सोहना विहार करते ने, किसी नाल लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। ऐसा तो कदे माहौल मोदी खाने ते बनया ही नहीं उस दुकान ते, कोई लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा तो उत्थे होगा जिथे बेईमानी ठगी ठोरी हो, जिथे ते ईमानदारी रब आप बैठा है, उत्थे कलेश का देगा, लड़ाइयां काहदियां। बड़ा सोहना वक्त बतीत होने लगे है, एक रूटीन बन गई। कहते इस मोदी खाने ते साधु लोग बड़े आउंदे आ, कुछ मंगण वाले, कुछ लोड़वंद, कुछ गरीब तबका, इथों कोई भी कदे खाली जान नहीं लगता। नानकी बैन करे पत सो, अब प्रांत रखे धन बिहाई कहे ते। भैन नानकी जी अपने पति नूं आखदे आ, कहते हुण ते मेरा वीर धन कमाउण लग पिया, क्यों ना आपां इहदा विआह कर दईए। भैन जी कहते हैं विआह कदों हुंदा बंदे दा, जदों कमाउण लग जे, 4 पैसे इकट्ठे कर लग जे, भावें उम्र 18 साल तो बाद होवे भावें 40 तो बाद। फिर समाज सोचदा इहनूं विआह देना चाहिए। जिस वेले भैन जी ने अपने दिल की इच्छा जाहिर की, क्योंकि एक संयोग है, संसार की मर्यादा है, एक रवायत है, साडे सतगुरां ने भी फॉलो की है, भावें दुनियावी रीत है,
ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੈ ਰਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਆਹੂ ਇਹਨੂੰ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋਰ ਹੋ ਕੋ ਘਰ ਚਾਹੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੋਏ ਬਰੋਬਰ ਜੋ ਮਿਲਾਈ ਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਹਰਖੈ ਸਭ ਭਾਤਨ ਤਾਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਹਾਂ ਆਏ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਟਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੁਰੇ ਹੋਵੋ, ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਗਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਹੋਵੇ ਭਾਰੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲਾਊ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਯਾਰੀ ਲਾਊ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਜੈ ਰਾਮ ਤਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰ ਕੋ ਖਤਰੀ ਅਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਿਚਾਰ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੇਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਹੀ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਬਿੱਤ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗਤ ਦੇਨ ਸੁਣੋ ਇਕ ਰੈਣ ਵਿਖੇ ਐਸੋ ਮੈਂ ਉਚਾਰੋ ਬੈਨ ਵਿਦਾ ਮੋਹੇ ਦੀਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ
पातशाह नूं ये पावन कथा भाई बाला जी सुना रहे ने। कहते पातशाह हुण अगे सुनो। जदों सतगुरां दे रिश्ते की गल चली मेरे मन च भी आया, सुभाविक गल दस रहे हैं। कहते एक रात की घटना है, इक्को घर विच इक्को ही कमरे जिथे गुरु नानक साहब महाराज विराजदे ने, नाल वाले पलंगे ते भाई बाला जी सौंदे। कितना प्यार होगा, कितना बड़ा भाईचारा होना। कहते मैनू नींद ना आई। सतगुरु कहते बालिया की होया, बेचैन क्यों है, बैठा क्यों है? कहते मैं दीवे की लो की, मैं अंदरों अंदर सोची जाना, मैनू मेरिया चिंतावां सताउंदियां ने भी गुरु साहब ने तो अपना काम शुरू कर लिया, दुकानदारी भी कर ली, सुभाविक गल है भी ते कमाउण लग गए। ते इन्हां दे विआह दी भी गल चलदी है भी मना मेरिया तू ना कोई काम करे ना कोई रिश्ते की गल, तू एवं भार बनया बैठो, काम कार ते इन्हां दा ना शुरू कर लिया ना, मेरा की काम है? मैं तो एवं एक सेवादारा वांगू नाल वक्त बतीत करदा। कि मेरे मन च फुरना आया भी मैनू हुण इत्थे रहना नहीं चाहिए। कहते मैं बेचैन होया बैठा रहा। मैनू सतगुरां ने पूछा कि बालिया होया की है? मैं क्या कुछ नहीं होया। कहते वो दिलां दियां जानदे सी, वो अंतरगामी ने, उस प्रीतम प्यारे ने मुड़ के वचन फेर दोहराया ए धाम हम जाई के किसानी को कमाई खाई, करे कृत अपनी को जाही ते सोही जिए। सतगुरां ने दिल की गल ते जान ही लई सी भी भाई बाला जी उदास क्यों ने। जब मैनू उन्होंने बार बार पूछया ते मैं सेवक सी, उन्होंने हाथ जोड़ के आख्या पातशाह तुसी ते मोदी खाने का काम शुरू कर लिया, एक दुकानदारी एक किरत कर दे, सच्ची किरत। मैं चाहना भी मैं भी अपने पिंड जावां, घरे जाके खेतीबाड़ी करा, क्योंकि भाई बाला जी जिमीदार परिवार विचों ने, चंगी जमीन इन्हां दे कोले है, उन्हां समयां दे विच पिता किसान ने। भी मैं भी जाके खेतां 'च खेतीबाड़ी करा, कुछ कमावां, तुसीं भी कमा रहे हो। ते वैसे भी सतगुरु मेरा इत्थे वेले रहने का कोई फर्ज ही नहीं। आप जी ने कहा सी वेला रहने वाला मनुख भार हुंदा है, उन्हां गल्लां दा असर सी मनते भी तुसीं इत्थे काम करो, मैं उत्थे करी जाना। जो समा होएगा आप फिर इकट्ठे हो जाएंगे। भी मैं मन बना लिया भी मैं हुण सुल्तानपुर लोधी छड्ड के जाना, इत्थे रहना नहीं, क्योंकि गुरु साहब अपनी किरत विच लगे आ। हो सकता है कुछ समा मेरे करके वेला बतीत करते होण भी भाई बाला साडा साथी है, उन्हें समा देना पैंदा है। कहंदे मैं प्रण कीता भी मैं इत्थे रहना, इत्थे महाराज मैनू आग्या दो, सवेर हुंदिया मैं अपने घर जाके पिता नाल खेती करा, खेती करके फसलों का झाड़ निकलू, 4 पैसे बनणगे, तुसीं भी कमाऊ पुत होवे ते आपां भी होईए, आखो सतनाम। क्योंकि माया कमाउणी जिंदगी विच जरूरी है, इन्नी क कमाओ जिहदे नाल गुजारा हो जे। जिहड़ी तमा ना तमा लालच देखो कदे भी नहीं भरते हुंदे, खूहां नूं भरन बारे जिंदगी च कदे ना सोचो कि मेरा बैंक भर जाऊगा, खाते भर जाएंगे, शायद मेरी नीयत भर जाऊगी, करोड़ रुपया आ गया, 5 आ गया, 500 करोड़ आ गया। नहीं, बाणी पढ़ के वेख, सतगुरु कहते भाई मन रजदा ही कदे भी, ये लखां आ गया फिर करोड़ां ते जांदा है। कोट जोड़े लाख करोड़े मन ना होड़े पर की रुचि। कहते करोड़ा रुपया इकट्ठा करके भी बंदे का मन रचदा जी कदे? अरबां खरबां बिलियन डॉलरां दे मालक तुरे फिरदे आ, उन्हां नूं तमा भी मैं छोटे व्यापारी खत्म करके बड़े इकट्ठे करना, बड़ा हो जाना। इन्हां दा बिजनेस खाया नहीं। अज तो 5 साल 6 साल पहला आम व्यापारी लोग होंदे सी, आम दुकानां ज्यादा चलदियां सी, GST ठोकिया गया, बड़े बड़े मॉल खोल दिते गए, ते आ हुण रहिंदी कसर बिलानगढ़ दे। एक ही है, बड़े लोग बड़े मगरमच्छ हमेशा छोटियां नूं खांदे, पर किरती बंदा सदा अपनी किरत विच विश्वास रखदा है। वो उन्हां की कमाउणा चाहुंदा भी जिहदे नाल साडा गुजर बसर वधिया चले। हुण भाई बाला जी दे पिता जी ते करदे ने खेती, कहंदे मैं जाके खेती करूं, पिता दा हत्थ वटाऊंगा, साल 6 महीने बाद सतगुरु मैं तुहाडे कोल फिर आ जाऊंगा। कहंदे गुरु नानक साहब महाराज ने जदों सुनिया ना, सुन के उन्होंने चंगा नहीं लगा। प्रेम की गल वेखो, प्यार किन्ना। मैं फिर आख्या महाराज मैनू आग्या दे दिओ,
कमल कपोल पर कुंडल हस्त बोले मानो चंद मुंडल में मीन दो खींचिए। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਲੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਟਕਦੇ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁੰਡਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਪਲਟਦੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ, ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਲੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਤਾਰ ਧਰ, ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਔਰ ਭੇਦ ਸੋ ਭਨੀਜੀਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਬਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਮਾ ਲਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ। ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੋਤੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੂ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊ ਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦ ਨੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ GST ਲੱਗਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਖਚੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸੋਈਆ ਐਸੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸੋ ਜਾਨ, ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰਿਤ ਮੋਦੇ ਲਈ ਧਨ ਧਾਮ ਸੰਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇਹ ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਕਮਾਉਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਏ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ,
जिन्ना मोदीखाना साडा उन्ना तेरा है। ये मत सोचियो भी असी मोदीखाने का काम शुरू कर लिया तो हुण तुसीं वेले होवोगे तो अपने घर चले जाओगे भी काम मिल गया तो यार छड्डता, प्रेमी छड्डता, प्यारा मित्र छड्डता, भरा छड्डता। नहीं, माया करती तो यही है। जिदण दो भरावां चों एक भरा कमाउण लग जे, जे वड्डा कमाउंदा कहंदा यार छोटे नूं रोटी मैं क्यों खवावां, अपना घरे दिखावे, अंदर आउण लग पई। माया रिश्तिਆਂ ਦੀ दीवार खड़ी कर दिंदी है। तो गुरु साहब ने स्पष्ट कह दिता, बाला जी मोदीखाना तेरा ही है ते तू साडा भी है। अज तो बाद जिन्नी कमाई होएगी अद्धा हिस्सा तैनूं देआंगे। एतक बासर काल बितावत हैं, यही काम जो कार हमारे। गुरु साहब कहते बालिया ये किहड़ा पक्का काम अपना मोदीखाना सड़ा करना है, इत्थे कुछ समा आपां ने बतीत करना है। नाले नौकरियां किहड़ा सदा होंदियां, सदा किहदियां होंदियां? किसी ने 30 साल कट ले, किसी ने 35 कट ले, तो कोई विच विचाले छड्ड जांदा, किसी नूं हटा दिता जांदा। जिंदगी तां नहीं ना। जे किसी बंदे ने नौकरी छड्डती फिर किहड़ा रोटी नहीं मिलदी, ते जिहने नौकरी कदे कीती नहीं मौज वो कहंदा साडी जिंदगी वधिया, नौकरी वाला कहंदा साडी वधिया, सारी चंगी है। गुरु साहब कहते बाले आपां ने काम सदा नहीं करना, कुछ दिनां दी खेड है। थोड़ी देर आपां मोदीखाना करांगे, इहनूं छड्ड के किते दूर चलांगे। जो करनी कृत सो कर हैं, जब आन चले तुझले संगारे। मर्द कहते जदों असीं जावांगे छड्ड के मोदीखाना तू भी छड्ड चली। आपां किहड़ा नाल रखिआ है? ये भी नहीं भी असी काम कार छड्ड के चल जाएंगे, तेरे गल पा जाएंगे सारा ना मर्दाने ना बालिया। जद जावांगे इकट्ठे ही जावांगे, जिद्दण छड्डांगे किरत इकट्ठे ही छड्डांगे, घाटा होवे वाधा होवे साझा ही अपना। कहते ये बचन बहुत वड्डे सी सकून देण लई। जदों भाई बाला जी ने सुनिया नेत्र भर आए उन्हां दे, इन्ना प्रेम ते इन्नी प्रीत भी अज ते सका भरा नहीं कहंदा भी कोई गल नहीं कि तू नहीं काम करदा, तेरे भरा कोल रब ने नौकरी दित्ती अद्धा अद्धा सही हो जूगा भी। चलो जे किते माड़ा मोटा खर्चा पानी दिंदा, जिद्दण विआहया गया ना उदण ही कहंदा भी काका अपना हिसाब ला ला, हुण नहीं होना कुछ। पर गुरु नानक साहब महाराज कहंदे वालिया सारी जिंदगी दी साथ है तेरे नाल, जो साडा होएगा वो तेरा होएगा, तेरे मेरे विच कोई फर्क नहीं है। गुजरान हमार तुम्हार मिले करिए यही कार प्यारे। तू भी इस काम नूं अपना काम समझ के चल, तेरा ते मेरा अज तो मोदीखाना साझा है। कहते मैं अथरू साध कीते, खुशी हुई। उस प्यारे दे बोल किन्ने भावुक करन वाले ने। कोई कहंदा किसी नूं भी घर तेरा मेरा काम तेरा काम नहीं, नहीं ये कहण दी ना। पर गुरु नानक साहब महाराज ने भाई बाले ने स्पष्ट कहता भी तू किते नहीं जाएगा, जे तू छड्ड के जाएगा तो असीं नाल जावांगे, तू नहीं जाना। क्योंकि भाई बाला जी के मन विच ही आया सी भी जे ये काम करदे ते फिर मैं भी कर लांगा, साडे कोल भी खेती असीं खेतीबाड़ी करी जावांगे, इन्हां दा भी गुजारा चलू मेरा भी चलू। पर गुरु साहब ने मना कर दिता, कहंदे सुपने दे विच भी कदे ये ख्याल नहीं करना। दोहरा अस कै मम मन कर खलिया, निकट रखन के हेत। गुरु साहब ने ये वचन कह के मेरा मन खिंच लिया, मन मोह लिया। ते मेरा मन पता की कहंदा है, ओ भलिया मानसा रब तो दूर दूर होने वाले तू सोच भी किवें लिया, क्यों सोचिया सी? कहते मर्द ने इन्ना मन मोह लिया, मेरा इन्ना खिंच लिया, मैं सोचा भी मैं कितना ख्याल कर लिया छड्ड के जाण दा। छड्ड के जाण दा ही ख्याल सी भी तुसीं अपना काम कर लो जी, मैं अपना कर लेना, वक्त आऊगा इकट्ठे हो जाएंगे। भाई बाला जी कहते गुरु साहब के बचनों ने मन ते इन्नी सट मारी, प्रण कीता अपने अंदर, अज तो बाद कदे ये सोचना भी नहीं। तज ना सकूं दर्शन सफल, श्री बेदी कुल कीत। वो रात गई ते बात गई, उस दिन तो बाद मैं बेदी कुल दे मालक गुरु नानक साहब जी दे नाल आउण जाण दी कदी गल ही ना कीती। जद उन्होंने कोड़ी करारी गल कहती भी जिथे असीं जावांगे उत्थे तू रहेगा, जद तक असीं रहांगे उदों तक तू रहेगा, तेरा मेरा सब कुछ एक है, साडा कुछ वड्डिया होया नहीं।
ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਬੰਦ ਤੁਮ ਰਜਾਈ ਮਨੁ ਸਦਾ ਇਹ ਬਰ ਦਿਹੋ ਮਕੰਦ ਭੂਲ ਨਾ ਪ੍ਰਤਕੂਲੇ ਕਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਾ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਜਣਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਚੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਲੇ ਤੂੰ ਮਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤ ਵਿਖੇ ਨਿਤ ਮਤ ਦਰੜੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੱਜਣਤਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚ ਰੱਖੋ ਚਿੱਤ ਜਨਮ ਮਨਨ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਚੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਅਸ ਸੁਣ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਦੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਭਾਰ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਗੇ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਪੁਨ ਕਾਰ ਸੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡੀਪੂ ਹੋਵੇ, ਡੀਪੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਸੋਦਾ ਆਪਣ ਮੈਂ ਤਰੂੰ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਤਗੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ਕਿਦੋਂ ਨਿਧਾਨ ਹੋਤ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਵਸਤ ਸਭ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡੂ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦ ਆਊਗਾ ਜਦ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਦੁਕਾਨ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਵਾਬ? ਨਵਾਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਨ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੋਹਰਾ ਜਾਚਕ ਕਰ ਹੈ ਜਾਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅਨਕ ਪੁੰਨ ਦੇਵਹਿ ਸਭਿੰਨ ਅਨਾਦ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਏ ਤੇਰਾ ਏ ਤੇਰਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ 13 ਅੰਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ 13 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, 13 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ 13 ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਹੱਸਿਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ 13 ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਹਸਨਹੀਨ ਬਸਨੰ ਨਗਨ ਕਰਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਜੋਨ, ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਬੋਹਰ ਨ ਜਾਵਈ ਆਵਤ ਜੋ ਭੋਨ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੋ ਕਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ।
उन्हां लोगों ने बड़ी निंदिया की, रज के बड़ा माड़ा चंगा बोलिया, पर ज्यों ज्यों निंदक निंदिया करन त्यों त्यों दान वधे, मोदी खाना वधे। समझो जिदण तुसीं चंगे काम लई चले हो, जमाना तुहाडी बुराई ते आ गया, लोग तुहानूं माड़ा कहंदे ने, किते ना किते रब दा शुक्र करो भी साडियां चंगियाइयां दा सेक पैना शुरू हो गया। आखो सतनाम। लोग तां तड़फदे आ, जमाना तां दुखदा है। हुण गुरु नानक साहिब जी दा लाया होया मोदी खाना, जिथे लोड़वंदां लई बड़ी खुशी की गल सी, उत्थे जिहड़े कुछ लोग ऐसे सन जिन्हां कोई चरिया नहीं सी जांदा, जिन्हां तो सिफत महिमा सतगुरां दी बर्दाश्त नहीं सी हुंदी, ਉਹ ਮੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭਈਆ ਦੌਲਤ ਖਾਣ ਕੇ ਥੋਰੇ ਉਠਾਵਣ, ਤਾਹੇ ਕੇ ਹੋਤ ਵਸੀਖ ਹੀ ਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਕ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ % ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਕਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਏ। ਕੀਰਤੀ ਕੋ ਸੁਣ ਧਾਵਤ ਆਵਤ, ਪਾਵਤ ਜੋ ਅਰਬੀ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਬਈਆਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਈਆਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਬਈਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਢੀਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੀਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਘੁਲਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਮੁਫਤ ਭਾੜੇ 'ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਗਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਏ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਚੂਨ ਤੇ ਲੋਣ ਕਿਰਤਾਦ ਤੀਜੋ ਵਥ, ਅੰਤਰ ਚੀਰ ਤਰੇ ਬਿਦਨਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਮਿਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 90% ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10%। ਇਹ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭੱਜੂਗਾ ਬਈ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਨਵਾਬ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋੜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਕੋ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਦੇਵਤ, ਸੋਨਾ ਘਟੈ ਉਤਨੀ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਨਿੰਦਕ ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੱਚੀ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਜੀ ਆ ਨਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੋਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨੀਅਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ।
लोग निंदिया करके अपनी जुबान दे नाल साडी मैल धो लैण, साडे लई ते चंगे ने। कहते जी लोगों ने ज्यों ज्यों गुरु साहब की महिमा देखनी, बुराई करी जानी, बुराई करने वालियां ने भी मोदी खाने ते आउणा, सतगुरां ने उन्हां दी भी झोली भर देनी, उन्हां नूं भी उत्थों वस्तुआं दे के तोड़ना है। तोहरा ईरत बसरी पुर सर्ब, घर घर पी भरपूर, किंदों चंद की चांदनी, ज्यों चकोर प्रियोर। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की महिमा जान के नवाब दौलत खान ने कोड़े बुलाना, जो तो सतगुरां नाल गल्लां करनियां उन्होंने लगना ना भी कोई हेर फेर तां है नहीं, सीधा सुभाव है, चंगे साहू ने बड़प्पन की सी गुरु साहब का। कहते जे बुराई करने वाला भी आउंदा सी उन्होंने भी इन्ना कुछ दे दिंदे सी भी ये भाई सब कुछ तेरा ही, आखो सतनाम। ते वो भी एक दिन कल्ला बह के रोंदा सी, मैं निंदिया करदा ते मेरा भला करदे आ। जिद्दन असीं साडी कोई एक बुराई सानू एक गाल कढदा सी चार कढ दिंदे आ, की हुंदा है सानू चंगा कहण वाले भी सानू छड्ड जांदे आ। जिद्दन साडे जीवन दा ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ बुराई करने वाले रब्बा मैथों पहला रोटी उन्हां ने दी, मैनू माड़ा कहण वाले सदा वसदे रहण खुश रहण। कहंदे ਉਹ माड़ा कहण वाले भी एक दिन पैर फड़ के रोंदे ने, उस समय च भुल के ਅਸੀਂ तेरी बुराई करते हैं। आज गुरु नानक साहब महाराज दी कहंदे जिन्हां ने निंदिया कीती रज के नवाब कोल जाके चुगलियां की भड़काया गया, कहते समोदी को हटा दिओ जी तुहाडी बदनामी कराएगा, ये ते दा साथी दोने वेले ने, सवेरे बह जांदे दुकान खोल के, शाम तक बिना पैसे लए लोकां नूं लुटाई जांदे। एक ना एक दिन तुहाडा मोदी खाना बर्बाद हो जाना है। मास मास लिखा होवे जाए वही ले हाथ, संख्या कर सब दिवस की वैसे लेखक साथ। नवाब दुबदा दे विच पिया जी, दुबदा माड़ी बहुत है। वो की है साडा मित्र, कोई उन्होंने माड़ा कहता भी तेरे बारे बुरा बोलता है, एक कहता नहीं ये बहुत चंगा है, वो फिर बंदा डिसाइड नहीं कर सकता मेरे बारे कहाँ की, कोई इनू चंगा कहता है कोई इनू माड़ा कहता है। गुरु नानक साहब जी के बारे जो गल्लां होणियां शुरू हो गई ना, नवाब सोचता भी जे मैं हटाया रीजन कोई नहीं, बहाना कोई नहीं हटाउण दा, कि जी हिसाब किताब देखा तो सही निकलता है। कहते जी उन्हें फिर ड्यूटी लाती अपनी मुनीमा की मुनशियां की भी हर महीने मोदी नूं इत्थे बुलाओ, दफ्तर च बुलाओ, तुसीं नहीं जाना मोदी खाने, इत्थे बुला के हिसाब किताब करो, कोशिश करो उन्होंने किते उलझाया जाए, आखो सतनाम उलझाओ उन्होंने। जिहड़ी हिसाब किताब की विद्या आम जिहा बंदा फस जाता है, छेती उलझ जाता है। नवाब ने चाल भी चली, लोगों के पीछे लग के, नौकरी देने वाला भी आप है, लाउण वाला भी आप है, रुतबा देने वाला भी आप है, तो वो खेडा भी आप ही खेडदा है। गुरु नानक साहब को हर महीने बुलाया जाए, सतगुर लैके फाइल बही खाता लेके चले जाते, कहते जद भी हिसाब करया करन, हुण जिथे चलाकियां ते साजिशां होण उत्थे मिलदा मुलदा कुछ नहीं, आखो सतनाम। चलाकी करन वालियां दे दसो जी घर कोल भरे, जे भर भी गए रज के सुते किस दिन नहीं दसियो, सुखी करो सी। जो गुरु साहब ने चलाकियां होया करन, भाई बाला जी कहते महाराज आपां नूं ते उलझाउण दी कोशिश करदे, सतगुर कहंदे नहीं भाई, उलझाउण वाला ताणी नूं खुद आप उलझ जांदा हुंदा है। परमात्मा जिन्हां दे नाल खड़े ना, कोई उलझाउण वाला भी उलझ के उन्हां नूं सुलझा आप ही जांदा, आखो सतनाम। फसाउंदे फसाउंदे कढ जांदे जाण च, जिहनूं रब ते भरोसा है। जो गुरु साहब आया करन, खुश खुश आया करन, खुशी खुशी आया कर। हुण जिहदे अंदर बेईमानां दी पाप नहीं, उहदी चेहरे दी समाई दसदी, मुस्कुराहट दसदी है। जिहदे अंदर खोट है वो अख नहीं बनाउंदा किसी दा, हस के मर नहीं आउणा, लोकां गल्लां करनियां, कहंदे अज हिसाब किताब होना है, वेखदे आ मोदी दा की बनदा है, नानक दा की बनूगा। पर कहंदे जद भी सतगुरां ने उत्तों बही लैके जानी, वो हसदे खुश हो के जांदे ने। जब जब लिखा होए तब तब बादा निकसई, विश्व मन सुन लोए को कर ईरखा। उस वेले होया कि कहते जद जद भी लेखा कीता जावे, हिसाब किताब होवे, वो सोचते सी भी मोदी घाटे वाले पासे जावे। कहते जद भी हिसाब होया करे, घाटा दौलत खान पै जा करे,
नवाब वाले पासे भाव गुरु साहब का देनदार निकलिया करे समय का राजा आखो सतनाम। वो हैरान कहते सारा मोदी खाना लटा के भी असी देनदार हाँ। गल की हिसाब दोबारा करो। कहते जिन्नी बार भी हिसाब होया 6 महीनों दे विच गुरु नानक साहब महाराज की तरफ सैकड़े रुपए बन गए देण दे। वो कहते असी तुहाडे इन्ने पैसे देने हैं, पर समझ नहीं आती भी लोग सच्चे या ये सच्चे हो की रहा है। समय का नवाब सुल्तानपुर लोधी का दुबदा दे विच पिया होया है। गुरु साहब हिसाब दे विच हमेशा इदां निकलदे ने जिवें शहद विचों मक्खी निकल जाती है, बरी हो जाते हैं। समय का नवाब पैसे दे के खैड़े छड़ाउंदा है भी इस बार 100 रुपया तुहाडे वल है, 200 तुहाडा देना है, 500 तुहाडा देना है, पर समझ नहीं आती, रात नूं नींद नहीं आती। लोग माड़ा कहंदे आ भी घाटा ते पैना चाहिदा सी उन्हां नूं जिन्हां वंडिया सारा कुछ, कहंदे मैनूं क्यों पैंदा है। सो समय की समाप्ति है। जिवें जिवें महाराज कृपा करनगे आउण वाले प्रसंगां नूं कल दी दीवाना